برائے مہربانی اس معاملے کو اسی وقت ختم کریں. ہم اپنی جتنے موقف ہیں, اپنی جتنی پروسیڈنگ ہے آپ کے خلاف, وہ مجبوری میں ہمارا بھائی, ہمارا دوست, میرا بچپن کا دوست, اس کی زندگی اور موت جون سی ہے, اس کی کشمکش کا جون سا سوال ہے. ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوری فیملی جون سا ہے اس کی لائف سیکیورٹی کا جو تھریٹس ہے اور اس کی لبرٹی پہ کسی بھی قیمت پر, آئی ریپیٹ, کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ آپ اس کو کمپرومائز کرا سکے یا ہمیں جون سا ہے وہ آپ خاموش کرا سکے. ہم اپنی جتنی لیگل ریسورسز ہیں, پروفیشنل ریسورسز ہیں, پرسنل ریسورسز ہیں, ہر قسم کے ریسورسز کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے بھائی اور دوست کی جو ہے جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. ہم آپ کو جو ہے وہ قطعی طور پر بھی اپنا ملزم مزید نہیں گردانیں گے اگر ہمارا بھائی جو ہے وہ بازیاب ہو کے خاموشی سے گھر آ گیا. ہم پھر کہہ لیں کہ عمران کے بہت ٹائم اینڈ اگین آپ پہ بھی کرٹیسزم رہا ہوگا, اور آبویسلی جو ہے جرنلسٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ فنکشنریز اور جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں اگر وہ قانون اور آئین کے اور پبلک ویلفیئر میں نہیں ہے تو ان کو رائٹلی کرٹیسائز کریں. یہ کانسٹیٹیوشن نے ان کا رائٹ دیا ہے. برائے مہربانی جو ہے اس سے پہلے کہ مزید جو انکشافات اور ثبوت جو ہے وہ سامنے آئے, بار بار ہم نے آف دا ریکارڈ جو ہے وہ ذمہ داروں کو میسج کنوے کروائے کہ خدا کا واسطہ اس معاملے کو حل کریں. 10-12 دن ہم نے انتظار کیا, 13 دن انتظار کیا, یہاں تک بھی آپ لوگوں نے جعلی ریومرز جو ہے فیکٹری چلوا دی کہ خدا نخواستہ جو ہے اس کی جان چلی گئی ہے, خدا نخواستہ جو ہے وہ اس کی آنکھ جو ہے چلی گئی ہے, خدا نخواستہ وہ کومے میں چلا گیا, خدا نخواستہ اس پہ شدید تشدد کیا گیا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کو کسی ایک وقت میں وہاں سے نکال کے کس ہسپتال میں لے جایا گیا اور کس ہسپتال سے واپس لے جایا گیا. آپ یقین کریں, ہم آپ کو جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ جو ہے ہمارے بھائی کو جو ہے وہ بازیاب کر دیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور 1 منٹ میں ایک ٹیلی فون کے بعد ہمارا بھائی بازیاب ہو جائے گا. ہم معاملے کو زیادہ بار بار پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہتے, لیکن آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے آپشن نہیں ہے کہ ہم نے ہر مفاہمت کے لیے جو ہے جو دروازہ کھڑکا رہے ہیں, ہر سینٹی کے لیے قانون اور آئین کی باؤنڈریز, اخلاقیات, معاشرتی, سماجی, سیاسی, اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں رکھ کے ہم نے آپ کو میکسیمم کوشن دیا ہے. آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا کہ اب ہم اپنے آپ کو مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن پہ لا کے جو ہے یہ ساری چیزیں پبلک میں لے آئے. اور آنے والے دنوں میں آپ یقین کریں جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, فورینسک ایویڈنس جس کی ہم پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری یا کسی سرکاری ادارے سے جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم نے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ سورسز سے جتنی ہمارے پاس جو ہے وہ فورینسک سائنس ٹاپ ایکسپرٹ آف پاکستان جو سے ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ اوپینین لے کے جو ہے وہ رکھ لی ہے. ہم جو بھی ذمہ داری سے ہم بیان دے رہے ہیں, یقین کریں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم فاؤل ماؤتھ ہو کے, لوز ماؤتھ کے ساتھ, ڈھیلے سے منہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان بازی کے لیے یا آپ کو ملائن کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں. ہماری پروفیشنل لائرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ ہم پبلک ڈومین میں لے کے آئے. آپ کی زیر نگرانی یہ تفتیش نہیں ہو سکتی. آپ کی موجودگی میں جب آپ خود ملزم ہیں, آپ اپنے اوپر یہ لائبلٹی ڈائریکٹلی اس کو ریلیز کروا کے کورٹ میں پروڈیوس کر کے نہیں لے کے آئیں گے. اور جب انشاءاللہ ہمارا بھائی آئے گا اور اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہا اور اگر عدالت نے جو ہے وہ پروسیڈ آپ کے خلاف کیا اور آپ کو عہدے سے ہٹایا اور باقی جو ہے معاملہ آگے بڑھا, تو یقین کرے پھر جو ہے جب ہمارا بھائی بازیاب ہوگا تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرے گا, اور بہت سی ایسے انکشافات بھی ہوں گے جو وہ تصدیق کرے گا. خدا کا واسطہ جو ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جانے دیں اس مسئلے کو, ہمارے بھائی کو اس حد تک جو ہے وہ نہ لے کے جائیں جہاں سے ہم بالکل بھی جو ہے وہ ادب, لحاظ, احترام جو ہے اگر آپ نے ہماری چار دیواری کا اور فیملیز کا اور کسی کا نہیں رکھا تو پھر کسی کا بھی جو ہے وہ ملوز خاطر نہ رکھا جائے گا. قانون اور آئین سب کو برابر حقوق دیتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو مکمل حق ہے پبلک اور لیگل ڈومین میں اور کورٹ میں جو ہے اپنے مدعے کو لا کے جو ہے اس کی واضح طور پر جو ہے وہ سامنے صاف فار دا پرپسز آف ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لائی جائیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو اس لیے اب کورٹ میں جو دوبارہ پروسیڈنگ ہوں گی, عمران ریاض کے والد اور اس کے وکلاء جو ہیں اس کا بھرپور موقف جو سامنے رکھیں گے. میں لندن میں تھا, میری پوری کوشش تھی کہ میرے آئے بغیر جو یہ معاملہ حل ہو. میں ابھی بھی جو ہے 1 ہفتے کے لیے پاکستان میں واپس آیا ہوں. میری وہاں پہ اکیڈیمک سیشنز چل رہے ہیں. میرا 1 اور 5 جون کو جو ہے آنریبل سوسائٹی آف لنکن جن میں 2 سیشنز رہ گئے ہیں وہ کر کے میں دوبارہ پھر واپس آؤں گا. اور اس بار انشاءاللہ جو ہے جب تک میرا بھائی نہیں نکلے گا, اگر خدا نخواستہ اس حالات اور اس وقت تک بات گئی, تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہاں پہ رہ کے جو اس کو انصاف دلاؤں. میرے دفتر میں 60-70 لوگ ہیں, تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں. میرے سے جو جتنے دن جو ہے عمران ریاض خان جو ہے وہ یہاں پہ رہا, جسمانی طور پر وہاں تھا لیکن 10-12 دن سو کے نہیں دیکھا, اور 70-80 لوگ عمران ریاض کے لیے
24 घंटे वकला नहीं, उसके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, तमाम मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो हमारे दोस्त हैं वो अपनी पब्लिक डोमेन में डिसिप्लिन में जो उनसे वो रहते हुए एसओपीज़ के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं निज़ाम में जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कम से कम पता है कि जुल्म क्या और ज्यादती क्या है। हमारे पास बहुत सी चीजें जो उनसे वो इकट्ठी हैं, हम किसी के लिए जो उनसे तकलीफ ही पैदा नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी जो उनसे है इस मामले को यहाँ पे खत्म किया जाए और बिल्कुल जो वो आगे न ले जाया जाए। थैंक यू। आखिरी जो हेयरिंग थी उसके अंदर आईजी साहब ने कहा था कि इमरान भाई जो है पंजाब के अंदर नहीं है, क्या उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो दूसरे सूबे के अंदर मूव करते हुए उनको नजर आई है कि पंजाब के अंदर इमरान भाई मौजूद नहीं है? आपको क्या लगता है पंजाब के अंदर मौजूद है या नहीं है? इंतहाई खूबसूरत सवाल किया और इसी में ही हमारा सारा केस है कि जब वो कहते हैं कि उन्हें पता ही कहाँ पे नहीं है, तो उनके पास ये कैसी जो सा है वो साइंस है, कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये असेसमेंट कर लिया कि वो पंजाब में नहीं है। आप आईजी पंजाब हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी मुजरिमाना गफलत है, आपकी इंतजामी लापरवाही है। आपको कोई आपके पास जो सा है वो राइट नहीं है कि आप उस सूबे की जो सा है वो अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। और 2 लाख के करीब जो सा पुलिस के लोग जो हैं, 1.5-2 लाख के करीब लोग हैं, आपका 80 अरब रुपए का बजट है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर हैं, आपने आज तक जीरो परफॉर्मेंस जो सा कोर्ट के सामने रखी है। आपके ही सवाल में आपका जवाब है कि यही चीजें जो हैं वो हमें मजीद जो सा तकवीत देती हैं कि आईजी साहब ने ब्लेटेंटली कोर्ट के सामने बार बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की और मिस स्टेटमेंट्स दी है जो अदालत में रिकॉर्ड पर आ गई है। और उनकी जितनी इनकंसिस्टेंसीज और कंट्राडिक्शन है ये हाईलाइट होकर अदालत ने डिमीनर नोट कर लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो सा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, ऊपर से नीचे किसी तक छोड़ूंगा नहीं। ये अदालत को मजबूर किया गया और एविडेंस की बेसिस पे जो एविडेंस सीज कर ली गई है अदालत के जो सा नोटिस में ये बात है और ये काबिल कबूल उनकी जो सा वो बयान नहीं है। वन बाय वन इतने ताकतवर हैं कि वो अदालतों को भी डांच दे रहे हैं, साफियों को भी डांच दे रहे हैं। पहले तो कभी आईजी इतना ताकतवर नहीं हुआ। बदनीति जो सा है उसमें ताकत नहीं चाहिए, बदनीति की जो सा कोई इंतहा नहीं होती। जब इंसान बदनीयत हो जाए और बद इंतजामी पर जो सा उतर आए तो वो जब लिहाज और अदब जो सा खत्म हो जाए ना, कानून और आइन का जो सा है, तो कोई भी शख्स जो है ना वो कतई तौर पर भी जो है ना वो किसी चीज का लिहाज नहीं करता। ताकतवर नहीं है आईजी साहब, उनकी ताकत जो है उनको कानून और आइन ने अता की है। उसकी बाउंड्रीज को जब कोई शख्स स्ट्रेच करेगा ना तो उसकी प्यूनिटिव जो है वो एक पेनल्टीज जो है उसको पे करनी पड़ेगी। मैं कतई तौर पर नहीं समझता हत्ते जो शहरी जिन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई है ना, उन पे कानून की ताकत जो है उसका कोई इतलाक नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी होती है, ऐसे उहदों पर ताकत नहीं होती। ताकत मुल्जिमों और मुजरिमों के खिलाफ होती है और अगर कोई मुल्जिम या मुजरिम था तो उसको कानून में कटहरे में लाते। और मैं आज भी कहता हूँ अगर इमरान रियाज खान ने किसी भी इदारे की जो सा है वो दानिश्त में और सबूतों और शहादत की बुनियाद पर कोई जुर्म किया है, मैं उसका दोस्त होने के नाते आपको ये कहता हूँ कानून में जो सा है दायरे में और आइन में रहते हुए, मैं पहले वकील हूँ, पहले मेरी फर्स्ट ड्यूटी आइन और कानून के साथ है, फिर अदालत के साथ है, फिर इमरान रियाज खान के साथ है। मैं पहले जो प्रोफेशनल वकील हूँ। दबा के और टका के जो है इमरान रियाज के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए जाए और वो अपनी इनोसेंस कोर्ट ऑफ लॉ में जो है प्रूव करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो फौरी तौर पर जो सा है उसको आप रिलीज कर दें। थैंक यू। मोहित प्लीज। भाई ये बताएं, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने स्पीच में कहा कि मुझे खदशा है कि इमरान रियाज साहब को मार दिया गया है, तो उनकी सेहत के बारे में बताइएगा। और एक तस्वीर जो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे हो रही थी, ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी ये इमरान की पुरानी तस्वीर है जब उसको अटक से चकवाल ले जाया गया था और ये उस वक्त की पुलिस की जो है कस्टडी में तस्वीर लगी थी और ये पुरानी तस्वीर है 1 साल पहले की। जहां तक जो है इमरान खान साहब का इमरान पे बयान है तो इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे सुन के या जो सोशल मीडिया पे र्यूमर फैक्ट्री जो है चल रही है उसकी बुनियाद पे अपने खदशे का इजहार किया। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों में जो इदारों ने शहीद अरशद शरीफ के केस में अपनी पोजीशन को पब्लिकली जो है वाजे किया था कि उनकी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं थी। उसी स्पिरिट में मैं जाती तौर पर जो है वो उसमें असेसमेंट करते हुए देखता हूँ कि जब हमारा मोस्ट प्रीमियम एजेंसी जो है वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे के ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है और पुराने वक्तों में भी जो है इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए तो पाकिस्तान के किसी इदारे ने जो है वो इमरान रियाज खान को किडनैप या अबडक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो जब बड़े बड़े मुकदमा उसने फेस कर लिए तो मैं जाती तौर पर जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान के किसी रियासती और दिफाई इदारे की ता वक्त ना देखता हूँ। लेकिन आईजी पंजाब ने जो आज चार्जशीट किया अपनी सिस्टर एजेंसीज को, इसकी वजाहत जो है वो करनी चाहिए और अपनी बोनाफाइडी मजीद दिखाने के लिए पाकिस्तान के जो रियासती और दिफाई इदारे हैं वो मौसर तरीके से जो है वो सामने आए, वो हमारी
पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं, उनके मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये हो नहीं सकता कि इस मुल्क की चार दीवारी के अंदर जो है कोई भी शख्स और परिंदा जो सा है वो उनकी नजरों से ओझल हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैं जाती तौर पर पाकिस्तान में जो कैपेबिलिटीज है वो इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड जो है नाउन है रियासती इदारों की। मेरी अपील जो सी है पाकिस्तान के रियासती इदारों से और बाकी जो से दिवाई इदारों के सरबराहान से वो यही है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप यकीन करें कि आपकी विल हो तो इस केस को आप 1 घंटे में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। बराए मेहरबानी थ्रू स्टेट कॉर्पोरेशंस, जो कि अदालत ने भी अब ऑर्डर कर